ଏବେ ଦିନେ गोटे मंडली को गोटे प्रभु दास को डाकी लोकाल चर्च पास्टर गोटे प्रभु दास को डाकी आउ मीटिंग सरी गला परे लोकाल चर्च रो पास्टर कहले आज्ञा समस्त प्रार्थना करने चाहते आ जो माने जदि असुस्थ अच्छा कौन अच्छा आपण मैंने आसी पारे आ प्रभु दास से प्रार्थना करेंगे से समय अनेक लोक लाइन रे आसिले आ जड़े भौणी आसिकिना से लोकाल चर्च रो पास्टर को नहीं जो आम गेस्ट स्पीकर अच्छा कहते कौन कहते आज्ञा मत टीवी आज्ञा मत टीवी दयाक मोर सुस्थता प्रार्थना करूँ से समय लोकाल चर्च पास्टर कहले जे मते तो कही ना आपण टीवी बोलिकिना से लोकाल चर्च पास्टर को से विश्वासी कहले आपण कौन मते सुस्थ करि परिबे कि बोले कहबार उद्देश्य कौन ठंडा काश सर्दी एटा आका लोकाल चर्च पास्टर सुस्थ करि पारे आउ टीवी कैंसर आ बड़ बड़ रोग गुड़िक एटा बड़ बड़ वक्ता मान ही सुस्थ करें एटा लोक मानकर अनेक समय मनोभाव रही लोकाल चर्च पास्टर को मध्य लोक माने सीमित कर दौरान कहबे कि नहीं घर की मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर हाँ घरे जदि स्त्री देसी चिकेन रांधि थिले मध्य स्वामी मानकु कौन मो एटा डाली रांधला पर लागुची बोल कहिबे से मान अलग आड़े जो साधारण डाली भात खाई आसते मत आसी केते माँ से भौणी घर को जाइली माँ हाथ मत बोले कहतु नहीं कौन कौन कही पकेबे से माने कारण निजर स्त्री जेते भल भाव कले स्वामी मान को पसंद नहीं निजर पालक जेते भल भाव सेवा देले तुम लोकाल पास्टर आज्ञा आपण हाथ में सब जाक हेब नहीं लोकाल पास्टर को पुणी शक्ति कम थी और गेस्ट स्पीकर को शक्ति बहुत थी यहाँ विश्वासी मानकर गोटे भ्रांत मतवाद अटे जानवर आवश्यक रही सुस्थता पास्टर करती नहीं सुस्थता भविष्य वक्ता करती नहीं सुस्थता प्रेरित करती नहीं सुस्थता केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट करती से सुस्थकारी परमेश्वर से अटंत अन्य किए सुस्थ करती नहीं आमे प्रभुंकर लोक माने ये सब विषय गुड़िक जिते शीघ्र आमे जानबू सेते भल लोक माने अछंती आमर चर्च रो पालक मो मुंड उपरे हाथ रखिले किछि हेबो नै बाहर चर्च रो पालक मो मुंड उपरे हाथ रखिले मु एनॉइंटेड हेबी शक्ति पाइबी मुंड उपरे हाथ रखी रखी तुमर मुंडर बाल झड़ी गलानी जा तुमर किछि हेई पारो नै कारण निजे निजे केंति कले हेबो नै किए हमर मुंड उपरे हाथ रखि देबे आमे पावरफुल हेई जिवो ए सब कथा जाको तुच्छा कथा जाको प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट हाथ आका आम मुंड उपर रखिले आम पावरफुल हो पारू नले अन्य कहार हाथ आम मुंड उपर रखिले किसी हेब ना प्रभु आम अनुग्रह करूँ आज मुझे चाहे जे परमेश्वर को सीमित करूँ आम परमेश्वर सीमित परमेश्वर नहांती एबे देखबे आपण माने अण ख्रिस्टियन भाई भूणी मान पाखु जिबे ताहाले आपण माने देखि परिबे तांकर गोटे छोटिया पूजा रूम से माने बड़ बेडरूम रे सोउथिबे तांकर से प्रभु को से माने कौन करते गोटे छोटिया पूजा रूम रखी तुम इठी एका थाओ आमे देले एका खाऊ थाओ आमे देले एका पिउ थाओ आउ तुमर किछि काम नहीं तुम इठु बाहर तुम किछि करि परिबो नहीं तांकर परमेश्वर को तांकु सीमित कर रखी चंती प्रिय माने आमर परमेश्वर असीमित परमेश्वर तांकु कोनोसी प्रकार भाव रे कोनोसी सीमा भितरे रखा जाय न पारे से सीमा बाहर थिबा परमेश्वर तांकर सीमा नहीं आमे सेमिति परमेश्वर बेले बेले आमर ख्रिस्टियन भाई भौणी माने परमेश्वर शक्ति को जानती नहीं परमेश्वर का सामर्थ्य को जानती नहीं और तांकु कौन करती गोटे सीमित भितर से माने रखती इस्राएल लोक मानकर सेटा भूल थिला मु आपण मानकु गोटे पद पढ़ेबा आगु बढ़िबा पई चाहूची पढ़ंतु मो सहित जने के पढ़िबे आईब पुस्तक 42 अध्याय 2 पद जॉब चैप्टर 42 वर्स 2 आपण माने पढ़ी परिबे यदि के पढ़िबे नै ताले मु पढ़ी मु जाने जे तुंबे सब करि पारो ओ तुंबर कोनोसी संकल्प निवारण करा जाय न पारे एटा होचे हमर परमेश्वर एटा प्रभुंक दास आईबंकर स्टेटमेंट से कहउछन मु जाने तुमे सब करि पारो तुमर कोनोसी सीमा नहीं बुझंतु आमर देशर लोक मानकर सीमा मनोभाव कौन जे
ଭଗବାନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପଶୁର ମଧ୍ୟ ସୀମା ଥାଏ। କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଦେଶୀ ପ୍ରଭୁ, ସେଟା ବ୍ରଏଲର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସେମିତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ। ଆରେ ଭଗବାନ ଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛନ୍ତି କି? ଏଟା ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା, ଏଟା କଣ? ଏଇଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଶୀଟା, ସେଟା ବିଦେଶୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ, ଏଟା ହେଲା ଗାଁ ଦେବତା, ଏଟା ହଉଛି ଘର ଦେବତା, ଏଟା ଜିଲ୍ଲା ଦେବତା, ଏଟା ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବତା, ଏଟା ଦେଶ ଦେବତା, ଏମିତି ଥିବ ତାଙ୍କର। ଆଙ୍କର ସୀମା କମ, ତା ପଛେ ବଢି 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 ଯିବ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ବହୁତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ 17:3 ଲେଖାଗଲା, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଦେବୁ। ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ହରେଇଛି, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହରେଇଛି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରେଇଛି, ସବୁ ହରେଇଛି। ସବୁ ହରେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କଣ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଲିମିଟ କରିଦେଲେ, ଏତିକି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣିଆ କହିବ, ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇ ନଥିବ, ଦାନ୍ତ ବି ଠିକରେ ଘଷୁ ନଥିବ, ସେ ପୁରା ଗନ୍ଧିଆକୁ ଗନ୍ଧିଆ ଦୁଷୁଥିବ, ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମାପରୁ ଜୁଆର ବୋଲି କହିବେ ତାକୁ। ଓହୋ, ଆଉ ଆସିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ ସମସ୍ୟା? ନାଇଁ ଅମୁକ ସମସ୍ୟା। ସେ କହିବ ଗୋଟେ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଆଣ, ବାରେ ଆଉ ପାଷ୍ଟରକୁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆଇ ନଥିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଗୁଣିଆକୁ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଦିଆହବ। ଭୟଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ, ଏ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ବେଶୀ ପାୱାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଣିଆକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କହିଛି, ଦେଖ ମନେକର ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ରଖିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବ, କଣ କରିବ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ରେଟ୍, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବି, କାଟିକିନା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ପିଇବି। ପିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ଡରୁଛୁ? ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଡି କଣ କରିଦବ ତମେ? କଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି? ଯଦି ଚାଉଳ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଲା, ହଳଦୀ ଚାଉଳ ତମ ଘରେ, ତାକୁ ନବ ଧୋଇବ, ତା ପଛେ କଣ କରିବ, ଧୋଇକିନା ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଯାଉ କରିବେ କି ନାଇଁ, ଯାଉରେ ଆମର ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ଭେଜନା ବୋଲି କହିବେ, ସମାନ ଯାଉ କରିବ, ଆରାମସେ ଖାଇବ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଆଖା। ଆମେ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ ନା କଣ? ଆମେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଏସବୁକୁ ଡରୁନୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛୁ, କିଏ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣା। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁଣିଆ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲା ବେଳେ, ହଁ, ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରିବେ। ପାଉଲ ମହାନନ୍ଦିଆକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକିନା ଆସିବେ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତକୁ ଯା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିନା ହାଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କୁଲା ଫିଙ୍ଗେ, ଭୁଡୁ ଭାଡା ହେଲେ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ଏ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିବେ। ତା ପଛେ ଏ ଗୁଣିଆ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବ କଣ କଣ ଦରକାର। ସେ କହିବ ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଗାମୁଛା ନାଇଁ, ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲାଣି, କୁଲା ନାଇଁ, କୁଲା ଫାଟିଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇନୁ। ସେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ, ଓକେ ଏ ଭୂତକୁ ଛଡେଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଦରକାର, ଗାମୁଛା ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକୁ ଦରକାର, ଗାମୁଛା ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ତା ପଛେ କଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କୁଲା ଦରକାର। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି କୁଲା ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବ ଗୋଟେ ନୂଆ କୁଲା ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବ। ତା ପଛେ ସେ କହିବ ନାଇଁ ଅମୁକ ଆଣ ସମୁକ ଆଣ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କେତେ, ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡରି ଡରିକିନା ଥିବେ, ଭୟଭୀତ ଥିବେ।
ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ଆଣ ଆମ ଘରକୁ ଆଣ, ଛଡେଇବା ଭୂତ। ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଘରେ ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଡେଇଁଗଲେ କେମିତି କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି? ମୋର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୂତ ଲାଗିବାକୁ ଯିବ? ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ସେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯୋଉମାନେ ପୁଡିଆ ଖାଇକିନା ଅଛ, ଘରରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଧରିଦବ, ସେ ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଯିବେ। ପାଷ୍ଟର ଘରେ ପୁଡିଆ ଖାଇକିନା ପଶିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କହେ ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଧରିବ, ଡରିକି ଖାଇବେ, ସେ କବାଟ ପାଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୁଣି ଗାଡି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆଗରେ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ମରିଚ କଣ ଝୁଲେଇଥିବେ। କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ କି ସେଟା? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ ସେଟା? ହେଉଛି ସେଟା ଜାଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଡର, ନିଜର ଛୁଆକୁ ଏଡେ ବଡ କଳା ଟୋପା ଦେଇଥିବ, ଗୋରା ହେଇଥିବ ଛୁଆ, ଏଡେ ବଡ କଳା ଟୋପା, ନାଇଁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କାମ ଦଉନି, କଳା ଟୁପା କାମ ଦଉଛି। ତ ଡକ୍ଟର କହିଥାନ୍ତା ତୋର ଛୁଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି, ଏଇ ଗାଲେ ଗୋଟେ କଳା ଟୁପା, ଏଠି ଗୋଟେ କଳା ଟୁପା, ଏଠି ଗୋଟେ କଳା ଟୁପା ଲଗେଇଦେ, ବୋଲେ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଡବା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଡବା ଭିତରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରେ ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତୁମେ ସୀମା ବାହାରେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓଡିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓଡିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଓଡିଆର ପରମେଶ୍ୱର। ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିଲେ ହିନ୍ଦୀର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଏକା ଜଣା, ମାତ୍ର ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଷା ଜଣା। ସବୁ ଭାଷାରେ, ଦେଶିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ, ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କହିବେ। ଆମେ ଯାଉ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଇଂଲିଶର ପ୍ରଭୁ। ଓଡିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ। କାହିଁକି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭାଷା, ଏଇ ଭାଷା ଦରକାର କାହିଁ ତାଙ୍କୁ? ହେଲା, ତାଙ୍କେ ଭାଷା ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସବୁ ଭାଷା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଷାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କରିପାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 78 ଗୀତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଏହାର 78 ଗୀତର 19 ପଦରୁ। ହଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଫାର ରାଜାକୁ ଗୁଜି ଗଳେଇ ଦେଲେ, ବସା ଉଠା କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସୁପସାଗରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପଥରରୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁପସାଗରକୁ ସିନା 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସିନା ମାନା ସିନା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପଥରରୁ ପାଣି ସିନା ଦେଇଦେଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜେଇ ପାରିବେ କି ବୋଲି କହିଲେ? ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ? ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ? ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଭୋଜି କରିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅର, ଏତେ ଖାସ ନଥିବ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଦେଶୀ କଣ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେଟା। ପାଷ୍ଟର ମାନେ କଣ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଆମର ଏ ମଝିରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଲା, ଆମ କୋରାପୁଟରେ କାର ପ୍ରୋସେସନ ରେ ବର କେବେ BMW ଯାଇ ନଥିଲା, ସେ ପାଷ୍ଟର BMW ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ପାରେ ଆମେ ମାସକୁ 50,000 ପାଇକିନା BMW ଯାଉନୁ ଆମେ, ଆମେ ଇନୋଭାରେ ଯାଉଛୁ, ସେ BMW ରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ସୀମିତ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଆ, ହା ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ, ଏମିତି ମନୋଭାବ। ଏମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଗଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ପଇସା ଦିଏ, ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇ ଦେଇଦିଅ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଦିଏ, ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଏ ପଇସା। କାହିଁକି? ସେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଖାଇରାଟା ବାପା ଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି,
ସମାନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲା, ବିଲ୍ ଦେବା ଟାଇମ ହେଲା, ସେ ଖାଲି ପ୍ଲେଟ କୁ ଚାଟୁଥିବେ। କାହିଁକି? ସରିଗଲା ବେଲେ ଯାଇକିନା ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବିଲ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାଥରୁମ ଲାଗୁ, ମତେ ବାଥରୁମ ଲାଗୁ ଯାଇକିନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣ ଯେ ସେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କେମିତି ଠକ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କମ୍ପିଟିସନ, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଦେବି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନେବାଟା ଭଲ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉନି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଦିନେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଛି, କନ୍ଧମାଳରେ ମୋର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯାଇଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟାଇମରେ। ଜଳଖିଆ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, 5 ଜଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। 5 ଜଣ ଜଳଖିଆ ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଏ, ମତେ ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ବିଲ୍ ଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବକ୍ତା ହେଇ ବିଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବକ୍ତାକୁ ଫ୍ରିରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବିଲ୍। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଫୋନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା କାଢି ମୋ ଦାନ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ତୁ ଖାଇବ ସେମିତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ, ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ। ଏ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଅମ୍ବୁଲୁ ଭାଇ ଭେଟି ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେବି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ଟିକେ କଣ ଦେବ ତମେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲେ ଖାଇଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୀମିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସୀମା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 10ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମିଶର ଦେଶର 10ଟା ଦେବୀ ଦେବତାକୁ କୁଟୁକୁଟା ପିଟିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଧରିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? ଦେଖ, ସେ ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଓ ସ୍ରୋତ ପରି ବହିଲା, ସେ କି ଅନ୍ନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ? ପାଣି ସିନା ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମାତ୍ର ଖାଇବାଟା ଦେଇପାରିବେ? କହୁଛି, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ଆମର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବା କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆସୁଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯିବ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଟି ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଟ୍ରେନ ଭର୍ତ୍ତି ଜଳ ନେଲେ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲେ। କୋଉଠୁ ପାଣି ପିଇଲେ? ଏକୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି, ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ଆମେ ଏକୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇଛୁ ନା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇଲେ, ଏକୱାଗାର୍ଡ ପାଣିରେ ପିଇଲେ, ଏକୱାଗାର୍ଡ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ, ସେ ଏକୱାଗାର୍ଡ ପାଣିରେ ଲୁଗା କାଚୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଭୟଙ୍କର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ସିନା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପଇସା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି 3 ମାସ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେଲି। 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗା ହଉନି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ତା ପଛେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଭିତରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ। ଦିନେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମାଡ ହେଲା, ମୋର ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ସେବା କଲି, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ବି ମାଗିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରିବେ। ତା ପଛେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, କାମ କରିବା, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଦେବା। ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଡାକିଲେ, ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହେଲେ କେତେ ହବ? ନା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଢିକିନା ମତେ ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଖାଲି ଜଳଖିଆ ଆକା ଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ କି? ଆମ ପରମେଶ୍ୱର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ କି? ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇକ୍ ଦେଇପାରିବେ, 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର ଦେଇପାରିବେ। ସେ ସବୁ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଚାହିଁବ, କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲେ। ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସିନା, ଆରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ବି ଠିକ କରିପାରିବେ, ଯେ ପେଟ ବଥା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟୁମର ବି ଠିକ କରିପାରିବେ, ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଯେ 1000 ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ ମିଳିଆ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ପୂଜା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଥାଅ, ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ, ବାହାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି କରିଦେବୁ, ତୁମେ ଏଠି ଥାଅ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ପଛେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ କି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଂସ ଯୋଗେଇ ଦେବେ? ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଲେ ଯେ ନାକ ପାଟି ଦାନ୍ତ ଆଡୁ ସବୁ ଆଡୁ ବାହାରିଲା, ଏମିତି ଖାଇଲେ ତ ଦେଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ସେମିତି ମାଂସ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଏତେ କାକୃତି ଦେଇ କୁଟକୁଟା ପିଟି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଏତେ ଖାଇଲା ଯାକ ବୋଲି କୁଟକୁଟା ପିଠି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି 21 ପଦରେ ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କୋପାନ୍ବିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲିମିଟ କରିଦେବା। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି କରିପାରିବ, ଆଠୁ ବେଶୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଏ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ନ ଖେଳୁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କୋପାନ୍ବିତ ହେଲେ ଓ ଯାକୁବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ଉଠିଲା। କାହିଁକି ଉଠିଲା? 22 ପଦରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରରେ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ସମସ୍ୟା ଗଲିଆତ ପରି ଦିଶୁଛି। ସାଉଲ ରାଜା ଗଲିଆତ ସହିତ ଲାଗିଲା କି? ଲାଗିଲା ନ ଲାଗୁଣୁ ହାରିଗଲା। ସେ ବାପା ଆକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଯୋଡେଇ ଦବ ଇଏ ବୋଲିକିନା ସେ ସାଉଲ ରାଜା ଯାଉନାହିଁ, ହାରିକିନା ସେ ରହିଯାଇଛି। ଅନେକ ଜଣ ନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସେମିତି ନଥିଲା। ଦାଉଦ ଛୋଟ ପିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିଲା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡା କାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିନି ରେ ବାବୁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜଣା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗଲିଆତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଠିଆ ହଉଛି। ବଡ ଶତ୍ରୁକୁ ଛୋଟ ପିଲା ହରେଇଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ଯଥେଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18କୁ ଟିକେ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୀମିତ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପଢିବା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 10 ପଦ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବା। ଦେଖ, ସେ ସମୟକୁ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରାର କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିବ। ଏହି କଥା ସାରା ତମ୍ବୁରେ ଥାଇ ପଛେ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତ ବୟସ୍କ ଥିଲେ, ପୁଣି ସାରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନିମନ୍ତେ ସାରା ହସି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୋହର ଏହି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଏ ରୂପ ଆନନ୍ଦ ହେବ? ବିଶେଷତଃ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଶରୀରର ଆଉ ବୟସର ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଅବ୍ରାହମର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ କି, 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେହି ଜଣେ ମା ହେଇପାରିବେ କି। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ତୁମେ ଛୁଆ ଖେଳେଇବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମନା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମା ହେଇପାରିବୁନି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ?
बेले बेले आम डॉक्टर सर्टिफिकेट देखी ये आ बंचब नहीं बोला बेले आम फाइनल भावुलु हाँ आज अनेक सेमती अच्छा जो माने नहीं बोली कहते परमेश्वर से जीवन में काम कले देखो अब्राहम तांकर बयस दुर्बल मात्र से परमेश्वर वाक्य उपरे से विश्वास कले परमेश्वर को कौन सी विषय सीमा भीतर रखिपर ना बयस ना शरीर दुर्बलता कौन सी विषय सीमा भीतर रखिपर परमेश्वर सब सीमा को पार होना से पड़े जी से हसिले मने मने हसिले कहीं हसिले कौन एटा ही पारिबो कि आज्ञा एबे आउरी आमे कौन छुआ जन्म करि पारिबो कि एबे हमर कल रही पारिबो कि परमेश्वर को पाई किछि असंभव नहीं जदि हम पढ़िबा जिरिमिय पुस्तक गोटे पद पढ़िबा जिरिमिय 32 रो 27 पढुची तो जिरिमिय 32:27 मु पढुची देखो आम्भे सदा प्रभु समग्र मर्त्यर परमेश्वर आम्भर असाध्य कि किछि अछि प्रश्न करूछन्ति आमे कहिबा कथा नाही प्रभु तुमर असाध्य किछि नहीं तुमर कौन सी विषय असाध्य नहीं तुम्हें जहाँ करि परिबो नहीं एमिति कौन सी विषय जगत रे नहीं तुम्हें सब विषय तुम्हें करि परिबो से को आम्भर असाध्य कि किछि अछि आमर असाध्य आमर परमेश्वर को पाई असाध्य किछि नहीं सब असाध्य को से साध्य करेंगे मात्र आमर अविश्वास तांको कौन कर दिया लिमिटेशन रे आनी दी एठी गोटे पद आपण मान को पढ़े सुनाइबा पाई चाहे मार्क लिखित सुसमाचार यार 6 अध्याय को आसीबे आपण माने केमजे दुख लागे पद गुडी को जला पढु आमे को थिरो आज्ञा मार्क 6 अध्याय मार्क 6 अध्याय मु काढीची यार 4 पदरु पढुची सुनतु सेतिरे यीशु सेमान को कहिले निज पैतृक नगर स्वज्ञाति और स्व परिवार बिना भाववादी अन्य कौन स्थान रे हतादर हुअंती नहीं एटा असुविधा निजर गारे ही भाववादी को पचारती नहीं 5 पद पुणी अल्प केतेक रोगी लोकंक उपरे हाथ थोई सेमानंकु सुस्थ करिबा बिना से स्थान रे से आउ कौनसी शक्तिर कार्य करि पारले नहीं कौन लेखा जाउची यीशु जो असंभव को संभव करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे से स्थान रे करि पारले नहीं आमर अविश्वास शक्ति को सीमित करि दिए आमे अविश्वास करबा को स्टार्ट करबा एटा से करि परिबे नै एटा तांकर दे हेबो नै एटा असंभव ताले परमेश्वर हम जीवन रे करि परिबे तांकर शक्ति को सीमित करि दिए से आमे केबे हेले मते अविश्वास र कथा आमे कहिबा नै सब समय विश्वास र कथा कहबा परमेश्वर एहा करि परिबे परमेश्वर को पाई सब संभव से भाई आइबा कहले जे मु जाने से सब किछि करि पारंती ताबे जेरेमिया कहउचंती जे आम्भर असाध्य के किछि अछि किछि नै मात्र आमर अविश्वास कौन कर दिए सीमित कर दिए आम परिवार रे से काम करबा पाई चाहउचंती आम व्यक्तिगत जीवन में से काम करबा पाई चाहउचंती आमर असंभव विषय गुडी को संभव केते बेले करेबे जेते बेले कि आमे ता विश्वास करबा दिने गोटे अंध व्यक्ति आसी तांको कहिला हे दाऊद संतान यीशु मते दया करंतु सेते बेले यीशु कहले डाको आनो ता पछी से आसिला परे से कहिले कौन दरकार नहीं आज्ञा मुझे देखी पारी मोर आखि फिटे दियो यीशु कहले मु एहा करि पारिबी बोली तुम विश्वास करूछ कि एटा तांको प्रश्न पचारले हां प्रभु आपण गोटे आखि फिटे पारिबे बोली मु विश्वास करूची बोल कहि तांदा बोले से काना ही तांदा गोटे आखि देखि तांदा गोटे आखि देखि न तांदा मात्र कहले हां मु विश्वास करूची प्रभु आपण सब करि पारिबे आपण मोर दुईटा आखि फिटे दे पारिबे ए कहले तुम विश्वास अनुसार तुम प्रति हो से आराम से देखी पारे दुईटा आखि से देखी पारला प्रिय माने आमे हमर परमेश्वर को सीमित करिबा कौन सी विषय रे आमे सीमित करिबा आमे कोन करू बेले बेले हमर परमेश्वर को आमे सीमित आमे करि दो आमे गोर सीमा भितरे आमे रखि दो दिने कोन ला पिकनिक जाइथिले पिकनिक जाऊ जाऊ जने दुई जण व्यक्ति चलो जिबा आमे गाधेई किना आसबा बोली कहि से माने जंगल भितरे गले जाई किना गाधेई किना फेरला बेले बाट बुली गले कोटी पिकनिक रोषे करा होची बाट बुली घुरी घुरी गुरु गुरु समान खाइबा टाइम हैला भोक लागुची से कहले भोक तो लागुची गोटे काम करिबा
ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ସମୟ, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ମନେ ମନେ ହେଲେ ଖାଇବା। ସେ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମଟନ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଆଣିଛି, ମାଛ ବି ଆଣିଛି। ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି। ଭାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଉଛି, ଏତେ ଭଲ ଖାଇବି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ଆମେ ଆଉ କଣ ଖାଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ପଖାଳ ଭାତ ତ ଖାଇପାରିବୁ ଗଲା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବି ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତୁ କଣ ମଟନ ଖାଉଛୁ, ତୁ କଣ ଚିକେନ ଖାଉଛୁ? ଖାଉଛି କିରେ ବାବୁ, ଭାବାଟା ତ ଭାବାଟା କଣ ବଡ କଥା ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ସେ ଭାବନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ମନୋଭାବକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ତମ୍ବୁକୁ ଲମ୍ବାଅ, ତୁମ ମୁଖକୁ ବଡ କରି ମେଲାଅ। ଆଉ ମୁଖକୁ ବଡ କରି ମେଲେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯଦି ପଚାରିବେ ପାଳକଙ୍କୁ, ପାଳକ ବାବୁ ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେ ବଡ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚରେ 200 ଲୋକ ହେବେ। 200 ବେଶୀ କି ଭାବୁଛ? 200 ଲୋକ ବୋଲେ ବେଶୀ ଭାବୁଛେ, 2000 କହିବାକୁ ଲୋକକୁ କହିବାର ନାହିଁ, କହିବାର ନାହିଁ। 2000 ଏଡେ ବଡ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ଅବିଶ୍ୱାସ। ଏମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, 19 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତାହାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବତ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତବତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳବାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। 21 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ, ଏହା ଦୃଢ ରୂପେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବଳ ହଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର 2ଟା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢଉଛି। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ବର୍ଷେ ସାରାର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ଟାଇମରେ ହିଁ ହୋଲ ଇୟର ର ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ କରିଆସୁଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମୋର ଖାତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମାସ ପଡିଲେ କିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ସେମିତି ନାହିଁ। କାଠି ଖାତା ନାହିଁ। ଖାତା ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଖାତା ଅଛି, ସେ ଆଗା ଖାତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଯେ ମାଗିକିନା ଆଣିକିନା ଦେବାର ଅଛି? କେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ବାକି, ଚାଉଳ ଦୋକାନରେ ବାକି, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ବି ବାକି ହେଇଯାଇଥିବେ ଲୋକ। ସେ ମାଛ ବାଲି ଆସିଥିବେ, ଏ ମାଉସୀ ବୋଲି କହି ସେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ, ଏ ପଇସା ଦେ। ଏମାନେ ମାଛ ଖାଇ ବି ବାକି ଅଛନ୍ତି। କି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ, ସେ ଆସି କହୁଥିବ ତୁମେ ଦେଇପାରୁଛ, କାହିଁକି ତମେ ନଉଛ ମୋଠୁ ମାଛ ବୋଲୁଥିବ। ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସୀମିତ ଆମେ କରିପାରୁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ ପରମେଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ। ଲେଖାଗଲା, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। କୌଣସି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କହୁଛି
ଅନେକ ସମୟ ଭାବୁଥିବେ ଓହୋ ମୋର ସ୍କିନ୍ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଳ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଆଉ ବର ମିଳିବ କି? ବର ବି ମିଳିବ, କନ୍ୟା ବି ମିଳିବ। ବେଶୀ ଉଦଳ ଛଟକ ହେବା ଦରକାର। କହୁଥିବ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବାପା ଲମା ଶୈତାନ ନାତୁଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଆସିକିନା, ପଳେଇ ଯା କୋଉଠି ଯିବ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହେଲି, ମତେ କେତେ କଥା କହିଲେ, କଣ ବାହା ହଉନୁ ଏମିତି ସେମିତି। ବୟସ ତ ବାହା ହବ ନା, ତୁମେ କହିଦେଲେ ବାହା ହେଇଯିବ ନା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ ଅଛି। ଇସାକ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହେଲେ, ଆମ ସମସନ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିଦିଅ ଲାଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲା ସେ ତାକୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ ସେ ଆମକୁ ଲଣ୍ଡା କରିବ, ଆଖି ଅନ୍ଧ କରି ଚକି ପିସିବ ସେ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ବିବାହ ନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ନ ଖା, ତୋର କି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ। ସେମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ସାରିଦବା କି ଏଠି 8ଟା ବେଳେ। ଓକେ, ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଯାହାକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଆସିବା, ତା ପଛେ ଆମେ ସାରିଦବା। 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମର ସେବକ ହେବ, ଆସ। ମୂଷା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 10 ପଦରୁ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଅବା ଆପଣ ନିଜ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲା ଉତ୍ତାରେ, ହେ ମୁଁ ବାକ୍ୟପତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଧୀର ଓ ଜଳ ଜୀବ ଅଟେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତତଲାଟା ପ୍ରଭୁ ମଦ ହେବ ନାହିଁ, ଫାର ରାଜା ବୋଲି କୁହ ବୋଲେ ଫାଲ ଲାଜା ବୋଲି କହିବି, ସେ ହସିଦେବ, ମତେ ଦୟାକରି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଇନେ। ସେ ମଶା, ତୋତଲା ମଶା ଫାର ରାଜାକୁ ବାୟା କରିଦେଲା। ତତଲାଟା କଥା ମିଛା କହିପାରେ, ସେ ଜଳ ଯିବା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାଟା। ଯା ବାବୁ ଯା, ମୁଇଁ ଅଛି ବଲାକୁ ସେ ଯାଇକିନା ଏ ଫାର ରାଜାକୁ ବାୟା କରି ପକଉଛି। କଥା ନ କହିପାରିବା ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଲାଜୁଆଟା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମତେ ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ଏକା ଥିଲି। କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଏମିତି ହସିବାର କଥା। ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗଧ ମିଶା କଥା କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ସେ ମିଶା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କହି ବସେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସୀମା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତୋତଲା ମଶା, ତୋତଲା ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ନମ୍ବର 1 ଲିଡର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ହେବା ଲୋକ, କିଛି ଫାଇଦାର ନାହିଁ। ବଡ ଏଠି ଯାଇ ବଡ ସେଠି ଯାଇ ବଡ ହଉଥିବେ, ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରୁଥିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହଉନଥିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାପ ଥିଲା, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଏଇଟା କରିପାରିବ, ସେଇଟା କରିପାରିବ, ପାଣି ସିନା ଦେଇପାରିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ସିନା ଦେଇପାରିବ, ଆଇଁଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ ଭିତରେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଧାଇଁକିନା ଗଲେ। ତା ପଛେ ମାର୍ଥା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। ବୋଲେ ଏବେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ପରେ କହୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ, ସେଦିନ ଉଠିବ, ସେଦିନ ନାହିଁ, ଏବେ ଉଠେଇବି ଦେଖେ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇଟା କରିପାରେ। ଯୋଉଟା ଆମର ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଦିନର ଗୋଟେ ସଢା ଶବଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜାର ବାହାରି ପଳେୟା। ସେ ଭଲରେ କହିଲେ ଲାଜାର ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ବାହାରି ପଳେୟା ବୋଲି ସବୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲି ଲାଜାର ବାହାରି ପଳେୟା ବୋଲି କହିବାରୁ ଲାଜାର ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ସେ ଅସୀମିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ,
ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସୀମିତ, ଆମର ଶକ୍ତି ସୀମିତ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅସୀମିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏନକରେଜ ବିଷୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିଦେବା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ତୋଫାନ ଆସିବା ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଛଟପଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇଲେ? ତୋଫାନ ଉଠେଇଲେ ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ? ତୋଫାନ ଉଠେଇ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଉଠ, ଗୁରୁ ମଲୁ ଆମେ ବୋଲି ସେ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଡଙ୍ଗା ମତେ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିକିନା ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତୋଫାନରେ ଆମେ ଶୋଇପାରିବା, ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଅଟନ୍ତି। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଜିହୋଭା ରାଫା ଏହି ଜୁମ ରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଜୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ତୁମେ ଅସୀମିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ବଢେଇ ଦିଅ। ଆମର ମନୋଭାବକୁ, ଆମ ଚିନ୍ତା ଭାବନାକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ବଢାଅ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ, ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଛ, ସେ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆହୁରି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲ। ପଥରରୁ ପାଣି ଦେଲ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଦେଲ, ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଦେଲ, ସୁପସାଗରକୁ 2 ଭାଗ କଲ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ କରିଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମେ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କର, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ କର। ଆଶା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମଠାରୁ ପାଇପାରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ଜିହୋଭା ରାଫା ଜୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ଦଉଛୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆଉ ବର୍ଷିପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗୌରବ ପାଅ। ସକଳ ଆଦର ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ।